અમદાવાદમાં 4 વાહનો વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત। શાહીબાગથી રિવરફ્રન્ટ જતા માર્ગ પર અકસ્માત। એક વ્યક્તિને ઇજા પહોંચતા સારવાર માટે ખસેડાયો છે। અકસ્માતના કારણે સર્જાયો ટ્રાફિક જામ। પોલીસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરી છે। તો એક વ્યક્તિને ઇજા પહોંચી છે, જેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે। અકસ્માતના કારણે ટ્રાફિક જામ થયો હતો। અમદાવાદના આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં પોલીસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરી છે। तो अकस्मात कारण रस्ता पर ट्राफिक जाम। जामनगरना रणजीत सागर रोड पर हिट एंड रन की घटना बनी है। वॉकिंग करवा निकळेला एक युवक ने कार चालके अडफेटी लीधो। कार चालके पुरपाट झड़पे कार हंकारी युवक ने अडफेटी लीधो। युवक ने गंभीर इजा थता सारवार माटे होस्पिटल खसेड्यो छे। साबरकांठाना प्रांतिज टोलटेक्स पासे अकस्मात। कंटेनर अने ट्रेलर वच्चे अकस्मात सर्जायो। तो प्लायवुड भरेला कंटेनर पाछळ लोखंडना सळिया भरेलुं ट्रेलर घुस्युं हतुं। घटना स्थळे एकनुं मोत, एक घायल छे। फायर टीम अने पोलीस द्वारा पत्रा कापी भारे जहमत बाद मृतदेह बहार निकाळ्यो छे। प्रांतिज पोलीसे घटना स्थळे पहोंचीने तपास पण हाथ धरी छे। राज्य में ठंडी में थशे आंशिक घटाडो। आगामी 48 कलाकमां 3 થી 5 डिग्री तापमान वधी शके छे। तेज पवनना कारणे माछीमारोने दरियो न खेडवा सूचना अपाई छे। 45 થી 55 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाशे। अमदावादनुं तापमान 14 डिग्री नोंधायुं। नलियानुं 7 डिग्री अने सौथी ठंडू नलिया रह्युं छे। आगामी 3 दिवस बाद 2 થી 3 डिग्री तापमान घटवानी पण शक्यता छे। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा क्षेत्रों में। और अभी जो मिनिमम जो लघुत्तम तापमान है, इसमें ग्रेजुअल राइज रहेगा। अगले 48 घंटा तक 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोत्तर होने का संभावना रहेगा। उसके आगे 3 दिन आपका फॉल रहेगा, मतलब कम होने का चांसेस रहेगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। उस देराफ्टर राइज बाई 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अहमदाबाद का जो पूर्वानुमान है, आज पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा। जो लघुत्तम तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। अभी जो पवन का गति तेज होने के कारण स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके कारण पवन का स्पीड ज़्यादा रहेगा तटीय क्षेत्र में। अभी सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है आज नलिया में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। अहमदाबाद में 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य ही है इसकी। और गांधीनगर में रिकॉर्ड है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। हिमाचल प्रदेशना कुल्लूमां भारे हिमवर्षाथी जनजीवन प्रभावित थयुं छे। ग्रामीण विस्तारोमां 90 થી વધુ रस्ताओ बंद छे, ज्यारे के 1000 થી વધુ वीजળી ट्रांसफॉर्मर खराब थई गया छे। जो कि जिल्ला वहीवटीतंत्रए फरी कामगीरी शरू करी छे। कुल्लू मनाली हाईवे पर रस्ता पुनः शरू करवानुं काम चाली रह्युं छे। बंजरथी जालोरी जोट सुधीनो रस्तो पण पुनઃस्थापित करवामां आवी रह्यो छे। जिल्ला वहीवटीतंत्र द्वारा राहत अने बचाव कार्य करवामां आवी रह्युं छे। प्रवासीओ अने स्थानिकोने हवामाननी स्थितिने ध्यानमां राखीने तेमना वाहनो काळजीपूर्वक चलाववा अपील करी छे। बहुत बर्फ होने की वजह से हमारी काफी रोड्स अवरुद्ध हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी भी अफेक्टेड है। अभी मनाली में ऑलमोस्ट 700 डीटीआरस अफेक्टेड है, लेकिन रिपेयर का काम चल रहा है। पूरे जिले में अबाउट 1000 डीटीआरस अफेक्टेड है। हमारी अबाउट 96 रोड्स क्लोज्ड हैं, लेकिन जो मेन रोड्स हैं उनका कल रात से ही खोलने का काम चल रहा है। और क्योंकि इस बार थोड़ा स्नोई विंटरी मिक्स है, तो मेन रोड्स को हम काफी हद तक खोल पाए हैं। चंबा जिल्लामां भारे हिमवर्षाना कारणे सामान्य जनजीवन संपूर्णपणे खोरवाई गयुं छे। हिमवर्षाए प्रवासनने वेग आप्यो छे, परंतु तेनाथी सामान्य लोकोनी मुश्केली पण वधी छे। हिमवर्षाना कारणे जिल्लामां कुल 119 रस्ता बंध छे। जल शक्ति विभागना आश्रे 70 पीवाना पाणीना प्रोजेक्ट्स प्रभावित थया, ज्यारे के वीजળી विभागना 444 ट्रांसफॉर्मर बंध छे। चंबा पठाणकोट राष्ट्रीय धोरीमार्ग ने तमाम प्रकारना वाहनों माटे फरी खोलवामां आव्यो, परंतु होળી अने जोट रस्ताओ बंध छे। भारे हिमवर्षाना कारणे खजियारथी डेलहाउसी सुधीनो वाहन व्यवहार पण बंध छे। सदनसीबे जिल्लामां क्यांयथी कोई मोटी जानमालनुं नुकसान नथी। हवामान साफ थया पछी वहीवटीतंत्रए राहत अने पुनઃस्थापनना प्रयासो तीव्र बनाव्या छे। रस्ता पुनઃस्थापित करवा माटे मशीनरी तैनात करी छे। असरग्रस्त विस्तारोमां कामकाज पण चालू छे।
આ તરફ હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌરમાં બરફ અને વરસાદના કારણે 28 રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા. તાજેતરમાં ભારે હિમવર્ષા વરસાદના કારણે સિરમૌર જિલ્લાના ઉપરના વિસ્તારોમાં જનજીવન સામાન્ય થયું નથી. હજી રસ્તાઓ બંધ થવાથી ઘણા વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો છે. વરસાદ બરફના કારણે જાહેર બાંધકામ વિભાગને પણ લાખો રૂપિયાનું નુકસાન છે. રસ્તાના પુનઃસ્થાપનનું કામ પણ ચાલી રહ્યું છે અને અંદાજે 24 રસ્તા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા. બાકીના રસ્તાઓ પર મશીનરી તૈનાત છે. તેમને ટૂંક સમયમાં ફરીથી ખોલવાના પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. લોકોને હિમવર્ષા દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા માટે સતત અપીલ કરાઈ રહી છે. અમરેલીમાં એક સાથે 14 સિંહ દેખાયા છે. ધારીના જંગલકાંઠાના ગામમાં 14 સિંહોનું ટોળું વાઘાવડી ગામ નજીક આવી પહોંચ્યું હતું. તો 14 સિંહ એક સાથે દેખાયા છે. શિકારની શોધમાં નીકળેલા સિંહો ગામ તરફ આવતા નજરે પડ્યા છે. સિંહોના ટોળાનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો કોણ કહે છે કે સિંહોના ટોળા ન હોય, પરંતુ અહીંયા એક સાથે 14 સિંહ જોવા મળ્યા છે. તો ધારીના જંગલકાંઠાના ગામોમાં 14 સિંહોનું ટોળું જોવા મળ્યું છે, જે ગામ તરફ જતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે શિકારની શોધમાં રાત્રે તેઓ નીકળ્યા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. ગામમાં પશુઓ હોય છે તો તેનો શિકાર કરવા માટે તેઓ જતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. તો સિંહો સાથે સિંહણ અને સિંહ બાળ પણ તેની સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. તો એક સાથે 14 સિંહો જોવા મળ્યા હતા. અમરેલીમાં ગામ તરફ જતા હોય વાઘાવડી ગામ નજીકના આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં તેઓ શિકાર અર્થે જતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. તો સિંહના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એક સાથે 14 સિંહ જોવા મળ્યા છે. ધારીના જંગલકાંઠાના ગામના આ દ્રશ્યો છે. તો અમરેલીમાં છાશવારે સિંહો જોવા મળતા હોય છે, કારણ કે જંગલ વિસ્તાર નજીક આવેલો છે, જેના કારણે સિંહોની અવરજવર અહીં સામાન્ય છે. છાશવારે સિંહોના ટોળા દેખાતા હોય છે. ઘણી વખતે ગામમાં શિકાર માટે પણ આવી જતા હોય છે. ધારી, લાઠી આસપાસના જે વિસ્તારો છે ત્યાં સિંહોની અવરજવર સામાન્ય બની ગઈ છે, પરંતુ તેના કારણે ખેડૂતો, પશુપાલકોની ચિંતા વધેલી રહે છે. ગીર સોમનાથના ઉનામાં ખૂંખાર દીપડા સામે પિતા અને પુત્ર જંગે ચઢ્યા. ઉનામાં દીપડા અને પિતા પુત્ર વચ્ચે લોહિયાળ જંગ ખેલાયો. પુત્રને બચાવવા પિતાએ દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. પુત્રનો જીવ બચાવવા વૃદ્ધ પિતાએ સ્વ બચાવમાં દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. ગાંગડા ગામની સીમમાં મોડી રાત્રે ઘટના બની. ઓસરીમાં બેસેલા વૃદ્ધ પર દીપડાએ અચાનક હુમલો કર્યો. પિતાની ચીસ સાંભળી પુત્ર દોડી આવ્યો. દીપડાએ પુત્ર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો તો ફરી પિતાએ પુત્રને બચાવવા માટે તેની સામે જ જંગે ચઢ્યા. ભાલા દાંતરડાથી દીપડા પર પ્રહાર કર્યો. લોહિયાળ જંગ બાદ ઘટના સ્થળે જ દીપડાનું મોત થયું. ઇજાગ્રસ્તોને પહેલા ઉનાની સરકારી, બાદમાં ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડ્યા. દીપડા સીધે મારા પપ્પાને પકડી લીધો. હાથને બાથને પકડ ઓલું કરવાનું, રટકા મારવાનું. મારા પપ્પાએ આકલ મારી એટલે અમે જાગીને ડાયરેક્ટ હું બારો ગયો છે. મારા પપ્પાને મેકીને મને સોટી ગયો. એવી રીતે હારી વાર લગી બાપ દીકરાને વારા પ્રતિવારાને પકડતો. પછી મારા પપ્પાના હાથમાં કંઈક લાકડી આવી ગઈ છે, એ મારી દીપડો પડી ગયો. જાગી ગયો એટલે હું ઊભો છો ત્યારે મારી સામે આવ્યો. સામે આવ્યો તો હું ઊભો છો એટલે મારું બાવડું પકડી દીધો. મેં છોકરાને હાથ કર્યો તો છોકરો આવ્યો તો મને મેકીને એને સૂટ્યો. એમાં સારી વાર હાલ્યું એકાબીજાને. હું પકડે, મને પકડે તો હું એને મેકાવું, એ મને મેકે તો મેકાવે.